ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ। ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹੀ ਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਕੋਈ 40-45 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਦਸਾਂਝ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਆਪਣੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਜੀ। ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी हरजीत गिल जी ते टीवी पंजाबी दुनिया के सारे दर्शकों का भी चंडीगढ़ स्टूडियो तो बहुत बहुत स्वागत है जी हरजीत गिल जी। ਦਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਖਤ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਏਡ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਕਲੀਫ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕਾਫੀ ਨਾਖੁਸ਼ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਚਰਾ ਸਾਡੇ ਗਲ ਵੜ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਪਾਰਟਨਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਪਾਰਟਨਰਿੰਗ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿਕਲਪ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿਕਲਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੱਖੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ? देखो, बदल उन्होंने को मेरे सामने तो कोई इदा की गल लगती नहीं भी पाकिस्तान को किसी किस्म के कोई बहुते बदल तो चाइना ही है ना एक भी। हाँ भी, क्योंकि जो हुणे इस वेले इस किस्म का एक होर बयान जो मैं हुणे देखा जब तुसीं गल शुरू की तो मैं देख रहा सी वो बयान, ते एक पाकिस्तान ने होर बयान दिता भी जिहड़ा पिछले दिनों के खैबर पख्तूनख्वा सूबे के उत्ते हमला होया सी एक, जिहदे 13 इंजीनियर जिहड़े आ चाइनीज जिहड़े आ वो भी मारे गए सी। उहदे बारे उन्होंने कहा कि ये जिहड़ा हमला आ ये भारत ते अफगानिस्तान ने करवाया सी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा कि जिहड़ा बस ते सुसाइड अटैक होया सी इहदे विच भारत ते अफगानिस्तान दा हत्थ है। ते दूजी गल तालिबान अपना जिहड़ा तुसीं दस्सिया इमरान खान दा बयान है, सो इहदा मतलब है कि चाइना जिस ढंग दे नाल आउण वाले दिनां दे विच यूज करना चाहुंदा अफगानिस्तान नूं ते अपने ढंग नाल, ते पाकिस्तान की जिहड़ी नेड़ता जिहड़ी आ वो चीन दे नाल लगातार बनी हुई आपां नूं पता ही है। फिर सीधे तौर पर कहा तो यही जा सकता कि अमरीका नूं एक किस्म की जिहड़ी इस तरह की धमकी वो कही जा सकती है भी असीं कोई होर विकल्प का मतलब बदल देखांगे तो वो बदल तां फिर चीन ही, चीन दे नाल किस ढंग नाल वो सारियां चीज़ां डिजाइन कर सकते हैं। चीन की अपनी कोई इदां दी स्ट्रैटजी हैगी है कि कोई इदां दा माहौल पैदा कर सके भी सीधे तौर के उत्ते अमेरिका दे नाल उहदे जिहड़े रिलेशन है होर ज़्यादा बिगड़ जाण, कि चाइना इहनूं अलाउ कर सकदा? ये अपने आप दे विच दूजा सवाल है। उदां पाकिस्तान दे कोल कोई बहुते बदल नहीं है। मैनूं लगदा है कि पाकिस्तान वर्गा मुल्क जिहड़ा आ उहनूं इदां दे मामलिਆਂ 'ਚ थोड़ा तहम्मुल तो कम लैण की जरूरत है। इल्जामबाजी जिहड़ी है किसी भी किस्म की वो कोई गल सवारिया नहीं करती, सगों गल्लां विगाड़ दिया करती है। सो हर मुल्क का ही फर्ज है कि आपो अपने मुल्क दे विच आपो अपनी जिहड़ी अंदरूनी जिहड़ियां स्थितियां उहनूं खुद कंट्रोल करने की कोशिश करे, ना कि किसी होर मुल्क के उत्ते इल्जाम लावे। साडी भी अक्सर ये रहा भी अगे तो बहुत रिवाज ही हो गया सी भी भारत दे विच कुछ भी हुंदा सी ते नाल दी नाल पहला लफ्ज़ जिहड़े साडे सियासतदान यही कहंदे सी ये तां पाकिस्तान ने कराया। हुण उसी तरह की गल पाकिस्तान तो आउण लग पई है ते ये तां फिर ज़्यादा टकराव वाली स्थिति बनेगी ते टकराव दे विचों घट्टो घट्ट पाकिस्तान नूं कुछ लभण वाला नहीं है, पाकिस्तान दा नुकसान होएगा। इस गल का थोड़ा ध्यान रखने की मुझे लगता पाकिस्तान की हुकूमत नूं जरूरत है।
ਦਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਟਕਰਾਅ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਰਕਾਰ ਸੋ ਕਾਲਡ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਉਹ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਪਤਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਾਫੀ ਤਿੱਖੇ ਵਿਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖੁਸ਼ਨੂਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਉੱਥੇ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਰਹਿਣ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂ ਅਸੀਂ ਖਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੋਹਾ 'ਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਫੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ, ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹਣ ਉਹ ਬਣਾਉਣ, ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਉਹ 'ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਰਦਾ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ 20 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਲਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੱਛਮੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੈਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਧਿਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਖਿੱਤੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਉੱਥੇ ਸ਼ਕਤੀ ਫੜਦੇ ਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਜੀ ਡਰੋਨ ਨਾਲ ਸੁੱਟਤਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਿਫਨ ਬੰਬ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਜਦੋਂ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਉਸ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵੀ। ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਜਨੀ ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰਸੋਂ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਐਮਬੈਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਜ਼ਾਰੇ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਭਾਰਤ ਨੇ, ਤੇ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਸਣੇ ਜਿਹੜੇ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਲਾਈਟ 'ਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 11 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਬਲ ਤੋਂ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਲਿਬਾਨ। ਤੇ ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਮੁੱਚੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ 3 ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਹੁਣੇ ਮਤਲਬ ਕੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨੰਬਰ 1, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਗਭਗ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਫਗਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਇਹ ਆਫਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਗੋਡਿਆਂ ਪਰਨੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਉਹ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਭਾਰਤ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 5400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਨ ਐਮਬੈਸੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਤਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਬੁਲ ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਐਮਬੈਸੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਯਾਨੀ ਇਹ 3 ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਜਿੱਥੇ
ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਾਇਲੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਤੋ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਇਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਇਦਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਮਾਮਲੇ ਆ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆ। ਸੋ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਫੋਟਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਧੱਕਦੇ ਇੱਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਆ ਵੜਦੇ ਆ ਤਾਲਿਬਾਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਮਕਸਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਬਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕਰ ਲਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਜੇਤੂ ਧਿਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਤੋਂ ਹੀ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਤਾਲਿਬਾਨ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਕਿ ਉਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤਿਆਂ ਕਿਸੇ ਅੰਬੈਸੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬਦਲਵੇਂ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਚਾਈਨਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਖਲ ਦਿੰਦਾ ਆ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਾਈਨਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਰੂਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ, ਵਿਦਿਨ ਚਾਈਨਾ ਵੀ ਉਹ ਮੁਸਲਮ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਡੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਰਮ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦਖਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇ ਦੇਵੇਗਾ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਠੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜਿਹੜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਹੀ, ਜੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਈਰਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤਾਲਮੇਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੀਆ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੰਨੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸਪੋਰਟ ਹੋਵੇ ਹੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਉਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਆਫ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਚਲਾਉਣਾ ਤੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੰਭਵ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ 'ਚ? ਦੇਖੋ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਆ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਦਲਿਆ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਫਰੰਟ ਖੋਲ ਲਏ ਜਾਣ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਟਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਪਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਉਣਾ ਆ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਉਹ ਰਹੇਗੀ। ਦੂਜੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਕੂਮਤ ਛੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਟਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਫਰੰਟ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਬਾਕੀ ਫਰੰਟ ਵੀ ਖੋਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਮਰ ਬਹੁਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਫਿਰ ਦਬਾਅ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਮਬੈਸੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਟੈਕਿੰਗ ਮੂਡ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਗਾੜੇਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਫਰੰਟ ਖੋਲੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਈਰਾਨ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਰਕ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰੂਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ, ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹੀ ਗਲਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਲਗਭਗ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਧੌਣ ਜਿਹੜੀ ਬਚਾਉਣੀ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ਾਇਦ ਚਾਈਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੈਸਨ ਲਏਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਦਖਲ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਦਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ। ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਤੇ ਉਹ ਪੈਗਾਸਸ ਜਿਹੜਾ ਜਸੂਸੀ ਮਾਮਲਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਹੋਈ ਆ,
पर जिहड़ा ट्विटर है ਉਹਦੇ ਨਾਲ काफ़ी झगड़ा चल रहा सी गवर्नमेंट का, तो मैनूं लगदा है कि उन्होंने ना काबू कर लिया किते ना किते। तो ट्विटर के अकाउंट जिहड़े 5000 के करीब वो पिछले दिनों तो जिहड़े उन्होंने जिहड़ा किस तरह बंद किया गया, हालांकि वो सारे लीगल अकाउंट ने, जिहदा हुण बड़ा रौला रपा इंडिया च। तो जे सोशल मीडिया ते भी इस तरह का पाबंदियां लगातार लगदियां गईयां, विरोधियों नूं उत्ते अपने, क्योंकि सरकारां हुण चलदियां ट्विटर ते, आपां देख रहे पिछले लंबे समय तो कोई प्रैस कॉन्फ्रेंस नहीं हुंदी, किसी प्रैस नूं कोई जिम्मेवार लीडर आके अपनी गल नहीं दसदा, एक ट्विटर के उत्ते एक लाइन दे विच कुछ ना कुछ लिख दिंदा तो उत्थों ही सारे जिहड़े पत्रकार खबरां चुकदे आ, तो उत्थों ही सारा कुछ देश चल रहा हुंदा। तो हुण लगदा कि इनू भी नत्थ पाउण दे उत्ते कामयाब किते ना किते सरकार हो गई आ। इहदी आज़ादी जिहड़ी आ सोशल मीडिया दी, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ ਭਾਰਤ 'ਚ, ਤੇ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆ 24 ਤੱਕ ਨਾ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਿਤੇ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਨਾ ਕੱਸੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉੱਠਣ ਜੋਗੇ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ 5000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਲੌਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹ ਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਟਵਿੱਟਰ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ, ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਸਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਲੌਕ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜਾ ਆ 5000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੌਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟਵਿੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਗੁਨਾਹ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫੋਟੋ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਟਵੀਟ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਲੌਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਗਵਾਇਆ ਜਾਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਚੱਲ ਗਏ ਲੱਗਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਆਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਵਿਕਾਊ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਮੀਡੀਆ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਕੋਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੀਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟਾਵੇਂ ਚੈਨਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੀਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਰੀਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ 1000ਵੇਂ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਖੇਡ ਦੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪੈਗਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲਾ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਦ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਲਗਭਗ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੈਰ ਪਛਾਂ ਖਿੱਚ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇੱਕ
ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਰਾਂ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਜੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਆਊ ਤੇ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਫਿਸ ਲੈਣਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਭੱਤਾ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬਣਨ ਦੀ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਿਆਈ ਇਹ ਨਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ? ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਰਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਬਿਆਨ ਅੱਜ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੀ ਅਗਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ MP ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਭਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਅਗਰੈਸਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਹੈ? ਔਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਲੱਗਵੀਂ ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਦੂਰੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ 12 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ DGP ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਸੋ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਲੇ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਹੀਰੋ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਇਸੇ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਾਵਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਲਵਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤ ਲਵਾਂ, ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਮੰਗੂਗੇ ਤਾਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਉੱਦਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਚਿਹਰਾ ਬਣੇ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਜੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੋਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਨੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਆ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਲਿਖਿਆ, ਮਾਲੀ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਲਈ ਵੀ, ਵੀ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦਿਖਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਣਾ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸਲਾਹ ਸਾਡੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਮਾਲੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚੋਂ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਾ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਛੱਡਣਗੇ? ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ
ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਚਲੋ ਖੈਰ, ਇਹ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇਖਣਗੇ, ਸਮਝਣਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲਾਏ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 2 ਜਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅਜੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਟੈਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਜੀਠੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਰੌਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਰੀ ਫਿਰ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਕੀ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਗੱਲ 'ਚ ਰਾਵਤ ਰੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਹੱਦ ਮਿੱਥ ਸਕਦੇ ਆ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਲਈ? ਇਹ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਲ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਣ ਰਹੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਗੋਂ ਜੇ ਇਹ ਹੋਰ ਉਲਝ ਗਏ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅੱਗੇ 50% ਚਾਂਸ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ, ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ 10 ਤੋਂ 20% ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਕਾਸੇ ਜੋਗੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਣ, ਤੇ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਫਿਰ ਰਾਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਖੋਲ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੋੜ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਸਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਰਦਾ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ 10-20% ਦੇ ਚਾਂਸ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਤੂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆ, ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਲਈ, ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਿਆਂ। ਨਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ 4.5 ਸਾਲ ਕੁਝ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਜਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੂਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੜੇ ਬਦਲੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਅਕਸਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜੇਤੂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਗੇਨ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਵੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ 10 ਸੀਟਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ BSP ਗੱਠ ਜੋੜਿਆ, BSP ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਇਹ 'ਚੋਂ ਲਾਭ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ 35 ਤੋਂ 40 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਦੀ ਬਣੇਗੀ? ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਚਾਂਸ ਜਿਹੜੇ ਆ 10 ਤੋਂ 20% ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਧਾਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ 15 ਤਰੀਕ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਕੱਠ-ਮੱਠ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ, ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਜਾਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ, ਉੱਥੇ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ 48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖਦੇ। ਉਹਦੀਆਂ ਡਿਟੇਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ 48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉੱਥੇ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ, ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੇੜੀ ਲਾਇਆ ਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ। ਖੈਰ
ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਰੀਸ਼ਫਲ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ। ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਰੀਸ਼ਫਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦਾ ਭੇਜਣਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਕੋ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਛੇੜਿਓ, ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਆ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹ ਲਗਭਗ ਦੱਸਿਆ ਆ, ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਰੀਸ਼ਵਲ ਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ। ਜੇ ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਗਰੈਸਿਵ ਮੂਡ ਚ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਵਰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੀਮੇਟ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਲੇ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੇਨ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨਾਂ ਗਿਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਿਸਕ ਗਏ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਟਕਸਾਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੋਰ ਸੇਖਵਾਂ ਹਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢੀਂਡਸਾ ਹਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਾਇਆ। ਹੱਥ ਪੈਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਮਾਰੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਨਹੁੰ ਅੜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਭੀਮ ਸੈਨਾ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਸਪਾ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਸਪਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗੀ ਨੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਹੀਰੀ, ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਵਣ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਧਿਰ ਖੜੀ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਆ ਦਲਤਾਂ ਵਾਲੀ, ਦਲਤਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੇ ਹਰੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਂਦ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਾਈਨਰ ਜਿਹਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੰਗਰੂਰ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਢੀਂਡਸੇ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਚਿਆ ਉਧਰ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਜਿਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਹੈ ਇਹ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਪੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਵਣ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਾਫੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਨ ਆਧਾਰ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਿਸਕਿਆ ਜਨ ਆਧਾਰ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨ ਆਧਾਰ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਵੈਸੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਆ ਉਹ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਆ ਸਮਾਜਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ। ਉਹ ਕੁਝ ਬੈਟਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਗੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨ ਆਧਾਰ ਸੀਗਾ 10-12% ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਖਿਸਕਦਾ 1.5% ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ BSP ਵੀ 1.5% ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਦੀ ਆਰਮੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਸੀਟ ਤੇ 500-400 ਵੋਟ ਦਾ ਹੋਊ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਾਫਲਾ ਵੀ ਜੋੜਨਾ। ਕੱਲ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਡਿਟੇਲਸ ਦੇਖੂਗਾ। ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਵੀ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਕਲਿੱਪ ਜਿਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੇਗੀ? ਉਹ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ 'ਚ ਗੱਲ-ਗੁੱਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਵਿਚੋਲੇ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਭੂਮਿਕਾ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਸ਼ਾਇਦ ਨਿਭਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ CPM ਤੇ CPI ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਫਰਟੇਬਲੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਜੀ CPM ਤੇ CPI ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ 2 ਵਾਰੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਹਟਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਡਾਇਲੋਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ CPM ਤੇ CPI ਨਾਲ। CPM ਤੇ CPI ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਧਿਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਅੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਲੜਨਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਦਬਾਅ ਬਣ ਸਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਨਾ ਮੰਗਣ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਮੰਗਣਗੇ 5 4 7 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਖੇਡ ਖੂਡ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਦਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਖਬਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਬੜੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੇਡ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਜਾਂ ED ਦਾ ਕੋਈ ਸੀਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਨਕਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਈਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਬੇਨਾਮੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਵੀ ਗਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਲ ਗਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਤੀ, ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਨੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਇਹ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੋਕ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗੀਨ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਸਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਤੇ ਆਸਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਆਸਾ ਰਾਮ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਫਿਰ ਮੌਜਾਂ, ਪਰ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। BJP ਦੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕਈ ਬਹਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਰੇਅਰ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ 95-96% ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਚਾਅ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਦਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਫਿਰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ BJP ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਗਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਦਾ ਨਾਂ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗਦਰ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਿਕਟੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਰੁਚੀ ਰੱਖੀ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਸੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਸਿਰਫ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਆ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੇ 8 ਮੰਤਰੀ ਆਏ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, 48 ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ। ਉਹਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੈ ਮਾਫੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ,
कि जो कुछ टेबलों से चढ़ के जिहड़ा विरोधी पार्टियां के संसद मैंबरों ने किया। प्रताप सिंह बाजवे का भी एक जिक्र आया सी भी उन्होंने टेबल से चढ़ के फाइल भगा के मारी, जिहदे ते कल थोड़ी जी शायद आपां गल कीती सी जिहदे बारे कहा गया कि प्रताप सिंह बाजवा का बिहेव जिहड़ा इदां दा सी जिद्दां लाल किले वाली हिंसा हुई है, ਉਹਦੀ तुलना की सी ਉਹ दूसरे ने अनुराग ठाकर ने। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ अनुराग ठाकर भी शामिल सी, 8 ਮੰਤਰੀਆਂ ने ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਗਿਲਾ ਆ, ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੀਤਾ। 15 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ RSS ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨੀਲੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਪਵਾ ਕੇ ਬਾਉਂਸਰਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖਿੱਚ ਤੂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੜੀਸਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਉਂਸਰ ਆ ਉਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਗਏ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਬਿਹੇਵ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਉਂਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੀਲੀ ਵਰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਾਉਂਸਰ ਉਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭੇਜੇ ਗਏ RSS ਦਾ ਗੁੰਡਾ ਆਰਮੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ। ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਡਿਟੇਲਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਫਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਦਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ, 4 ਦਿਨ ਬੜਾ ਭਖਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਦਿਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸਿਵਾਏ ਚੰਦੂਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਚੁੱਪ ਜਿਹੀ ਵਰਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੁਛ ਦਿਨ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਢਿੱਲਾ ਢਿੱਲਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਰਹਿਣਾ ਖਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਲਗਾਤਾਰ, ਜਿਹਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ, ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਹੋਏ, ਕਈ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਖੜੋਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਅਕਸਰ ਉਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬਈ ਹਰ ਵਕਤ ਹੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਚਾਰਜ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਚ ਸਮਝਦੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ। 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਿਆ? 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬਾਰਡਰਸ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 14 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਪੈਰਲਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਉਹਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਫੇਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦੇ ਆ, ਚਰਚਾ ਫੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵਿਹਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਾਕ ਆਊਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਬਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੋਸ਼ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਇਆ ਵੀ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਬਦਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਯੂਪੀ ਵੀ ਪਿਆ, ਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵੀ ਪਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਐਕਟਿਵ ਹੈਗੇ ਉਸ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। 5 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ 'ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ,
उत्तर प्रदेश ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਥੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਹਿ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਸਕੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਕਸਰ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ 40,000 ਟਰੈਕਟਰ ਤਾਂ 40 ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰ ਤਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਚਲੋ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੌਖਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਚਾਚਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਆਏਗੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਬਦਲੇਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਹਾਂ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੱਡਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਯੂਪੀ ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਖਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਧੜਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਲਬੀਰ ਰਾਜੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਪੋਜ਼ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਇੱਕ ਧੜਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜੂ, ਇੱਕ ਧੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜੂ, ਇੱਕ ਧੜਾ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜੂ, ਇੱਕ ਧੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖਿੰਡ ਜੂਗੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਰਪੱਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣ, ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਝਵੇਂ ਰੂਪ 'ਚ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਕਿ ਅਸਰ ਦਿਖੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ? ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਚੰਗਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੱਗਦਾ, ਓਨੈਸਟ ਲੱਗਦਾ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਵੋਟ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਡਰ ਹੈ ਥੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗੀ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਓਪਨਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਡਰ ਹੈ ਥੱਲੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਰੰਟਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਨਗੀਆਂ ਉਹ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਕੋਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ, ਜਾਂ ਚਲੋ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਦੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹੋਏ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ। ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਜਾਣਗੇ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਧਾਰਨ ਕਾਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਵੋਟ ਕਰਨਗੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ। ਪਰ ਓਪਨਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਡਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਕਾਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਵੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜਿਸ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੋਟ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਝਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ 2022 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਬੱਝਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ? ਉਹਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਟਡ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੱਜਵਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਜਵੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ। ਪਰ ਓਵਰਆਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦਾ ਰਿਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਡਰ ਬੇਸਡ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਕਾਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏ ਆ ਉਹ ਐਂਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਉਹ ਖਿੰਡ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੋਟ। ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪੈਣੀ। ਇੱਕਜੁੱਟ ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਂਦੀ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੁੱਧ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨਿਕਲੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕਜੁੱਟ ਵੋਟ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ
ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਧਿਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਲੰਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਛਾਪ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਕੋਲ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਗਰ ਸੇਧ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ। हाँ नहीं ठीक है गल थोड़ी, पर बड़ा कंडियारा रस्ता आ, दो धारी तलवार है, बड़ा सोच समझ के इत्ते चलना पैंदा। जिस तरह के टपले खाधे ने किसान अंदोलन च शामिल कुछ लोगों ने, जिहदा जिक्र असीं करदे रहे हैं, गुरनाम सिंह चड़ूदी दे हवाले नाल ही गल कर लईए कि किद्दां ਉਹ ਰਿਵਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਭਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਛਾਂਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਛਾਂਗੇ ਗਏ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗਲਤੀਆਂ ਦਰ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਿਵਰਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਮੱਛੀ ਦੀ ਅੱਖ ਵਾਂਗੂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿੱਥ ਕੇ ਜੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ 'ਚ ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਫੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਲਾਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ਾ ਬਦਲੇਗੀ। ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਚਲਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆਵੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਨ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮੰਤਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜੇ, ਉਹਨੇ ਤਾਕਤ 'ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਧੂ ਆ ਜਾਣ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ 'ਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਆਪਾਂ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਵੇ ਕਿ 22 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਟਿਕਾਣੇ ਆ ਜਾਣ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।